+3 থাର୍ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मन पई आज वीडियोटी 100% गुरुत्वपूर्ण। अनेक पिलांकर कमेंट रहला जे सर आपण क्लास आके कंटिन्यू करूनांती 100% में गोटे भी क्वेश्चन केमिति न छाड़िबा तो सेटा ही देखिबा माने जेतिकी सब मु क्लास करूची मु चाहूची जे माने गोटे पिला सब गुडी को अटेंड करू हला सब गुडी को क्वेश्चन अटेंड करू एवं जहार पाठ पढियार मन अछि सेही वीडियोटी देखो जहार पाठ पढा मन नै जाओ स्किप करके पढाओ फॉर्मालिटी पई काकू किछि पढिबार आवश्यकता नै। जर 7 गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन कोन ना तुम समास कहले कोन बुझो तो बहुत पिलांको मन रे डाउट थाए जे सर समास कोन तुमको ग्रामर एते हार्ड काहे लागे मु किछि बुझी पारेनी। बहुत पिला कमेंट कोनते सर ग्रामर किछि बुझी पारने ग्रामर हमर मुंड रे पसंद अरे ग्रामर त कोन सेठी बाघ ना भालू ए डरू जे ना प्रथम तो तुम डरिया बंद कर हला पाठ को डरू तो सेई पई तुम बुझी पारू ना हला। चलो पिला माने बेसी देरी न करी वीडियोटी स्टार्ट कर। प्रथम कर समास कहले कोन बुझो सदृष्टांत यार प्रकार भेद आलोचना करो। प्रथम तो आम माने समास कोन लिखिबा तापर तार प्रकार भेद विषय रे मध्ये आलोचना करिबा। देखो आंसर कोन छै ना परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पद रे परिणत करिवार नाम होची समास बुझलो। जेमिति के देखो एग्जांपल दे देछि यशोदा पुत्र निर्मित सकरे अधीर हेले कोन छै यशोदा पुत्र निर्मित सकरे अधीर हेले तापर ताको केमति शॉर्ट लिखा जे तुम सेटा देखो हला यशोदा पुत्र शक एठी कोन होची पुत्र निर्मित सकरे किंतु ताको शॉर्टकट लिखा छै पुत्र सकरे अधीर हेले। देखो एटा वाक्यटी टिके सुंदर हे गला जेतरे वाक्यटी छोट हे जो सेते कोन सेते वाक्यटी श्रुति मधुर लागिवो। तुम प्रथम वाक्य रे थिबा पुत्र निर्मित शक हैला टिके बड होची पुत्र निर्मित शक तो पद गुडी को मिसी जाई हैला। द्वितीय वाक्य रे पुत्र शक से पुत्र निर्मित शक वाक्यटी मिसी जाई किना पुत्र शक हे गला तो से पुत्र शक पद परिणत होईची। तो हमें देखिले जे वाक्य मध्य रे परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को मिसाई दे एक पद रे परिणत कराइछि बुझिलो। एना बुझी पालो तो एक पद का को जे जेमति दुई बा ततोधिक पद को कोन मिलित होई किना एक पद जे कन्वर्ट करे हला वाक्य छोट होई पारुछि श्रुति मधुर होउछि तो सुनिबा को मध्ये भल लागुछि। जदि वाक्य रे टिके लॉन्ग रे कहउछि तो हमको सुनबा पई भल लागुनी। राम स्कूल पई जाउ अछि हला राम स्कूल पई जाउ अछि तो टिके सेटा लॉन्ग होला ताको जदि हम शॉर्ट रे कहबा जे राम स्कूल को जाउछि से टिके श्रुति मधुर लागुछि ना सुनबा पई भल लागुछि तो सेटा ही हला ओ सेटा ही तार बेसिक आ अन्य किछि नै। तो देखो आमे जो एकाधिक पद को मिलित होई किना से वाक्यटी को छोट कर दउछे तो व्याकरण शास्त्र रे एही प्रक्रिया को समास कुआ जाय बुझियला। तो देखो एथिरे जणा गला जे परस्पर संबंध थिबा पद को एक पद रे परिणत करिवार नाम होची कोन समास हला। जो परस्पर संबंध थिबा समास प्रक्रिया संपर्कित होता पद गुडी को हेले जथा कोन एग्जाम जे समस्त पद पूर्व पद पर पद बा उत्तर पद तापर समस्या मान पद आ गोटे विग्रह वाक्य हला। एटा होची तार प्रकार भेद कराइछि देखिबा तापर समास ला तुमरा समस्त पद का कह जे देखो ना समास रे पद गुडी को मिलित हेबा पर जेउ पद सृष्टि हुए ताहाको समस्त पद कुहा जाय। तो अन्य ऊपर आमे मते कहि परिबा जे जेमति के समास निष्पन्न पद को समस्त पद कुहा जाय हला। समास जो निष्पन्न होतबो ताहाको समास पद कुहा जाय। होची सिंह चिन्हित आसन तो सिंहासन देखो सिंह चिन्हित आसन मिसी गले कोन होची सिंहासन सेटा एक पद तो एठा सिंहासन होची कोन सिंहासन होची समस्त पद सेमिति आउरी कोन अछि से सिंह होची पूर्व पद और आसन होची पर पद बा उत्तर पद हला। सिंह कोन सिंहटा होची पूर्व पद एवं आसन सिंहासन आसन सेटा कोन सेटा होची पर पद बा ताको उत्तर पद मध्ये कुआ जाय। तो एबे देखो हमें पढिबा समस्या मान पद का कहे जे सिंहासन समस्त पद रे सिंह गोटिए समस्या मान पद और आसन आउ एक समस्या मान पद तो जेउ पद गुडी को मिश्रण समस्त पद गठित हुए सेही पद गुडी को गोटे समस्या पद देखो सिंह चिन्हित आसन सिंहासन हला तो एटा जो सिंहासन से सबुटा होची कोन से सबुटा होची समस्त पद आउ जो हमें धरो एटा पार्ट करते बार सिंह आ गोटे आसन हला से देखो सिंह गोटे होची समस्या मान पद आ गोटे आसन मध्ये गोटे कोन समस्या मान पद हला एयाको माने विभाजन कराइछि मझिरे कोन माने जेते सब माने वाक्य गुडी को जेते जॉइंट हो से पार्ट गुडा को ताको कोन कह जाय ताको ही हला तार पार्ट गुडा को से माने किछि पार्ट मिसी कि नाही गोटे एक पद हुए ना तो से पार्ट को समस्या मान पद कुहा जाय बुझियला। तो जेउ पद गुडी को मिश्रण समस्त पद गठित हुए से पद गुडी को गोटे समस्या मान पद तापर देखबा हला विग्रह वाक्य का कहे जे समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जेउ वाक्य गढ़ा जाय ताहाको ही विग्रह वाक्य कुहा जाय।
ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ କଣ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ହେଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଢ଼ାଯାଏ ତ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଧର ଆସିଥିବ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ତୁମକୁ କଣ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଗା ହେଲେ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଦେଖି ସମାସ ବାକ୍ୟ ଦେଇଦେବ ସେଠି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲ ତ ସେଇଟା ହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ତାପରେ ତୁମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବହୁବିଧି ସମାସ ଅବୟଭାବ ସମାସ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ଛଅ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମାସ କେତେରେ ଛଅ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ ଛଅଟା ସମାସ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଛଅଟା ସମାସ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଓ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦୁଇଟିର ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏ ଦୁଇଟି କଣ ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୁମର ଦ୍ୱିଗୁ ଓ ଅବୟଭାବ ପୂର୍ବ ପଦ ପ୍ରଧାନ। ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଓ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମାନେ ପଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ ତୁମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତୁମର ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାପରେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତୁମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୁହେ। ଯେମିତିକି ଆମର କଣ ଯେମିତି ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ବିଭିନ୍ନତା ରୂପ ଅଛି ହେଲା ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ନାହିଁ ତାର ଅନେକ ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତୁମର ରୂପକ କର୍ମ ଧାରୟ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ତାର ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ମଦଲପି କର୍ମଧାରୟ ହେଲା ସେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ତ୍ରିଫରର ସମାହାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ ଏଇ ତୁମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଲା। ତାପରେ ତ୍ରିଫୋରାର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଫୋରର ସମାହାର। ତ ଶବ୍ଦଟିର ଆଦ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତିନି ରହିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଚାରି ବେଦ ସମାହାର ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଚାରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ଓ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମର ଷଡ଼ରିପୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଞ୍ଚଗଦ୍ୟ ଚୌପଦୀ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୃତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ସେଇଟା ମିଶାଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେହିପରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ପାରନ୍ତି ଯଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଆମେ କ'ଣ ଏକାଥର କହୁଛେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କେମିତି ବାକ୍ୟଟି ମିଶି ଯାଉଛି ହେଲା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମିଶି ଯାଉଛି ସେ ରାମ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସୀତା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେଟା ଯଦି ମିଶି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଯେ ତୁମର ଦମ୍ପତି ପାଠ ହରିହର ଲେଖାପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ମାନେ ବିଣା ପାଣିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଦଶାନନ ଓ ବିଣା ପାଣି ଓ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଯଥା ତୁମର ଦୋଷ ଆନନ ଯାହାର କ'ଣ ଦଶାନନ ବିଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ବିଣା ପାଣି। ତ ଏଠାରେ ଦୋଷ ଆନନ ବିଣା ପାଣି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତୁମର ଆନନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆନନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ତେଣୁ ତାକୁ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଦୋଷ ଆନନ ମାନେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦଶାନନ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଯେମିତି ବାକ୍ୟଟି ମିଶୁଛି ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର 10ଟି ଆନନ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେହିପରି
ସେପରି ବିନା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବିନା ପାଣିରେ ଯାହାର ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ହିଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଅବୟଭାବ ସମାସ ଅଛି। ତୁମର ଦେଖ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତାପରେ ତୁମର 2ରେ ଅଛି ହରିବାବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମ୍ବଡ଼ ଝୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ପ୍ରତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ। ତ ସେଇପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଚୂଳରେ ଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ। ଦେଖ ତୁମର ଅବୟ ପଦ 2ଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି, ଅବୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅତହିଁରେ ଅବୟବ କ'ଣ? ଅତହିଁରେ ଅବୟବର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଅବୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତୁମର ଅଛି ବିପ୍ରସା, ବ୍ୟାପୀ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମା, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଅତିଶଯ୍ୟ। ତାପରେ ତୁମର ବୈପରୀତ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ତୁମମାନେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।